Okay, so we'll do the revision of the topic electromagnetic fields. So electromagnetic field means what is electric field and what is magnetic field. We'll have a quick understanding. Let's say I'll split the page into two parts. Here I'll take a point charge, plus Q. Here I will take a current carrying conductor. Okay, current carrying conductor. Now this plus charge, this will also have an effect. Each charge karanam there will be an effect, and the effect is radially outward fields. The effect radially outward. Radially outward. Radially outward fields. This is the effect. And this field, due to a static charge, a static charge, is called as electric field. Okay. അതുപോലെ തന്നെ due to this current carrying conductor, there will also be another field, another effect. But that effect is curly in nature. Curly in nature. And that curly effect is called as magnetic field. Okay. Now, based on this, now second part is based on this, these two fields, and for the nature, and based on their nature, Maxwell gave us a set of 4 equations. ഈ രണ്ട് സെറ്റ് എങ്ങനെ ഫീൽഡിനെ എങ്ങനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാം? ഫീൽഡിനെ ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു വോണ്ട് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ ഫീൽഡ് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാണ്ടിഫൈഡ് ബൈ ഇ ഓർ ഡി. ഇ is called as electric field intensity, D is called as electric flux density. അത് പിന്നെ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? ഡി ഇത് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ്. ഇത് വെബർ പെർ ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ. സോ ലെറ്റ്സ് റിലേറ്റ് ഡി ആൻഡ് ഡി. ഇതെന്താ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് അല്ലെ? ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുളും പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ട് പെർ മീറ്റർ ആണ്. ഓക്കെ. നൗ ഹൗ ഡു യു റിലേറ്റ് ഇറ്റ്? How do you relate it? The relation is D is equal to epsilon E, where epsilon is a medium constant per isn't it? Okay. No. Epsilon is a medium constant. Epsilon depends upon the medium. Epsilon depends upon the medium, and it is called as permittivity. And then permittivity, which is given by epsilon is equal to epsilon naught epsilon r. Look, I'll tell you this topic. No, it's all about relations, formulas, and concepts. The topic becomes very easy. Okay. So there is a charge. Static charge is an effect. You can call it as electric field. Electric field measure in the form of either electric field intensity or electric flux density, coulomb per meter square. ഇനി അത് രണ്ടും റിലേഷൻ ഉണ്ട്. ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇ. ഈ എപ്സിലോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? മീഡിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോ എപ്സിലോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ നോട്ട് എപ്സിലോൺ ആർ. ഇത് തന്നെ എക്സാക്ട് റെപ്ലിക്ക. വൈ ഡു ഐ സ്പ്ലിറ്റ് ദ പേജ് ഇൻടു 2 പാർട്സ്? ദ എക്സാക്ട് റെപ്ലിക്ക യു വിൽ ബി സീയിങ് ഇൻ മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ്. ഇവിടെയും എച്ച് ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്. എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇന്റൻസിറ്റി, ഇത് മാഗ്നെറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി. സോ ദിസ് ഇസ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ, ഇത് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അതും റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ഇ വന്ന പോലെ ഇവിടെ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻടു എച്ച്, വേർ മ്യൂ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മ്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി മീഡിയം. മ്യൂ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ അഗൈൻ ദി medium, but this is called as permeability, where mu is given by mu naught into mu r. Mu is equal to mu naught into mu r. So ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഈ രണ്ട് ഫീൽഡുകളുടെ കോസ് എന്താണ്? കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജ് കാരണം ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ, അത് കാരണം ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് as magnetic field. Okay, we have understood this. Now based on this, another rule is there are 4 sets of equations called as the Maxwell's equation. അല്ലെ? Maxwell gave 4 set of equations which are very logical. വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല മനസ്സിലാക്കാൻ. എന്താ പറയുന്നത് നോക്ക്. ഇതിന് let's say I'll tell you those 4 set of rules. ഇതിന് we say there is divergence. ഇത് കണ്ടോ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയും? ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട്. കേൾ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇതിന് കേൾ ഉണ്ട്, കണ്ടോ? കേളി ഇൻ നേച്ചർ. ദ ഫീൽഡ് ഇസ് കേളി ഇൻ നേച്ചർ. കേളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലേറ്ററി ഇൻ നേച്ചർ. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തില്ല? കേളി നേച്ചർ ഇല്ല. ഇവിടെ എന്തില്ല? ഇവിടെ ഡൈവേർജൻസ് ഇല്ല. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വിൽ ഹാവ് 4 set of equations. 4 set of equations എന്താ നോക്ക്? മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസ്, അതും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം.
Maxwell's equations. That is complete the first part. Maxwell's equation എന്താ പറയുന്നത്? Maxwell's equation പറയുന്നത് 4 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആദ്യം പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു. ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ്. ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാൻ 4 സെറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. പിന്നെ നമ്മൾ 2 കേളിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാം. അപ്പൊ ആദ്യം ഡൈവേർജൻസിന് എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഡൈവേർജൻസ് ഉണ്ട്. യെസ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഡൈവേർജൻസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ചാർജ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് del dot d is equal to rho v. Rho v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം, ചാർജ് per യൂണിറ്റ് വോളിയം, വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും. del dot d is equal to rho v. ആ d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാ. Now I ask you same question. del dot b ഉണ്ടോ? ഇല്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആകുമ്പോൾ അതിന് ഡൈവേർജൻസ് ഇല്ല, 0. ഓക്കെ. Now for third equations, കേളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഉണ്ടോ? അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് കേൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് എന്തില്ല? കേൾ ഇല്ല. സോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഉണ്ടോ? യെസ്, ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് കേളി നേച്ചർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഗിവ് യു ദ സോഴ്സ്. അത് ഓൾവേസ് ഗിവ് യു ദ സോഴ്സ്. സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജെ. ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അതിങ്ങനെ ഓർക്കാം. ഇതെന്താ? ഈ ഡെല്ലിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/മീറ്റർ ആണ്. ഡിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കുളും പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കുളും പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. അതെന്താ? വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. ഡെല്ലിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ എപ്പോഴും? Del is an operator with units 1/meter. ഇതെന്താ? a/meter. So what is the units here? a/meter square. അതാ പറഞ്ഞ J. a/meter square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഡെൻസിറ്റി, കറന്റ് per യൂണിറ്റ് ഏരിയ. ഇത് തന്നെ ടൈം വേരിയിങ്. This is what did I tell you? These are Maxwell's equations for static fields. ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് അവര്. ടൈം വേരിയിങ്, അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ ടൈം വേരിയിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് ഐ ഹാവ് മൈ വോൾട്ടേജ് ആസ് 3 volts. ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ let's say this is between plus 3 volt and minus 3 volt. I will say this is time varying. ടൈം അനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്നു. ടൈം വേരിങ്. ഇവിടെയോ? ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ടാമത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ടൈം വേരിങ്. Now whatever we have discussed, this is for static fields. Now for time varying fields, 2 ചേഞ്ചസ് വരും. ടൈം വേരിയിങ് ഫീൽഡിൽ 2 ചേഞ്ചസ് വരും. അതായത് ആദ്യത്തെ സെയിം ആ, del dot d is equal to rho v. ആദ്യത്തെ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഡൈവേർജൻസിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല, കേളിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. del dot v is equal to 0. തേർഡ്, del cross e is equal to minus dou b by dou t എന്ന് വരും. del cross e is equal to minus dou b by dou t. del cross h എന്ന് പറയുന്നത് j plus dou d by dou t എന്ന് പറയും. dou d by dou t. ഇതിന് this is called as the conduction current എന്ന് പറയും. This J can also be written as sigma E. ഇതിന് okay, this is J is equal to sigma E. Okay. Okay. ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. that is del cross H എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കറണ്ടിനെ തന്നെ 2 ഡെൻസിറ്റി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്. ഇത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയും. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. കപ്പാസിറ്ററിലൂടെയും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൺലി ഫ്ലോ ഫോർ ടൈം വേരിയിങ് കേസസ്. കപ്പാസിറ്റർ ബ്ലോക്സ് DC, പക്ഷേ കപ്പാസിറ്റർ അലൗസ് AC. അപ്പൊ AC കറണ്ടിന് ഫ്ലോ ചെയ്യാം, ടൈം വേരിയിങ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ആണ്. പക്ഷെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയോ? റെസിസ്റ്ററിലൂടെ സ്റ്റാറ്റിക് കറണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ല, സ്റ്റാറ്റിക്കിനും ഫ്ലോ ചെയ്യാം, ഡൈനാമിക്കിനും ഫ്ലോ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ്, ഈ ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിന് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയാം. കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട്, സിഗ്മ ഇ, കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്താ പറയുക? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കറണ്ട്. സോ അതാണ് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി തന്നെയാണ്, പക്ഷെ 2 പാർട്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഫോർ ടൈം വേരിയിങ് ഫീൽഡ്സ്. ഇതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കാം. ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കാലോ. ഇഫ് എല്ലാം ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ യെസ് എന്ന് മാത്രം പറയാം. അങ്ങനെ പോയിന്റ് EMFT ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത മനസ്സിലാവും, ഒന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അടുത്ത മനസ്സിലാവും. ബട്ട് ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ചെറിയ ആഡ് ഓൺസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്? ഇനി ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 തിയറം ഉണ്ട്. That is, first we'll understand that those theorems are called as Stokes theorem and divergence theorem. Okay. നോക്ക്. We'll understand Stokes theorem, divergence and Stokes theorem. ഡൈവേർജൻസ് തിയറം, സ്റ്റോക്സ് തിയറം എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഡൈവേർജൻസ് തിയറം പറയുന്നത്
ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വോളിയം റിലേറ്റഡ് ആണ്. കറക്റ്റ് ആണത്. കാര്യം നോക്ക്, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഞാൻ എന്റെ കൈ മൊത്തം പൂട്ടി വെച്ചു, അപ്പൊ എന്താ ഈ ക്ലോസ് സർഫസ് ആയി. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു വോളിയം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഡൈവേർജൻസ് തിയറം അതാ പറയുന്നത്. ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്തോ, നിങ്ങൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്തോ, അതിനൊരു ഓപ്പൺ വോളിയം ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഓപ്പൺ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ വെക്ടർ തന്നെ ഡെൽ ഡോട്ട് എ ഡി വി. എന്താ പറയുന്നത്? ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ്. അത് നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ കൈവച്ചൊരു നിങ്ങളൊരു സ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുക, അതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ആണ്. നിങ്ങൾ കൈ പൂട്ടി വെച്ചു, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു വോളിയം ഉണ്ട്. ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? ഒരു വോളിയം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ എടുത്തോ, ലൈൻ നമുക്ക് 2D വരക്കാൻ പറ്റും. ലൈൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ എടുത്തോ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട്, ക്ലോസ് സർഫസ് ഉണ്ട്. അതാ പറയുന്നത്. നോക്ക്, ക്ലോസ്ഡ് ലൈൻ എടുത്തോ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ട്, ഓപ്പൺ സർഫസ്. അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ലൈൻ ആയപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി? ഡെൽ ക്രോസ് എ ഡി എസ്. അതായത് സിമ്പിൾ ആണ്. ക്ലോസ് സർഫസ് ഉണ്ടോ, അതിനൊരു ഓപ്പൺ വോളിയം ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലോസ് ലൈനിനെ ഓപ്പൺ സർഫസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക്, ഞാൻ ഇവിടെ 2 റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ. നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച 2 റൂള്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു റൂൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാൻ. അതായത് let me keep it. What is useful for me, I will apply here. നോക്ക്, ഈ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ലോസ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ വോളിയം. അപ്പൊ അതല്ലേ പറഞ്ഞ ക്ലോസ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ വോളിയം. അപ്പൊ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി എടുക്കണം. ഈ വെക്ടർ എന്താണോ അതിന്റെ തന്നെ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി എടുക്കണം. ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഡി വി. എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റോ വി ഡി വി ആണ്. റോ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോളിയം ചാർജ് ആണ്. വോളിയം വെച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് കിട്ടും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂളും കൂടെ കിട്ടി. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ഓർത്തിരിക്കേണ്ട റൂള് ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് തന്നു. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗോസ് ലോ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ തരാം. ഇതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ എടുക്കാം. ക്ലോസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ സർഫസ്. അപ്പൊ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച്, ബിക്കോസ് എ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഡെൽ ക്രോസ് എഴുതണം. ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഡി എസ്. ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എന്താ? മാക്സ്വെൽസ് ഫോർത്ത് ലോ എന്താ പറയുന്നത്? ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് എന്താന്ന് പറയുന്നത്? ജെ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ആകുമ്പോൾ ജെ ഡോട്ട് ഡി എസ്. ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ. അതിനെ ഏരിയ വെച്ച് തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് കറന്റ് എൻക്ലോസ്ഡ്. So we have one more theorem given by closed integral of h dot dl is equal to current enclosed, and this is called by another law that is called as Ampere's law. ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സമ്മറിയില് 2 തിയറവും പറഞ്ഞു, 2 ലോയും പറഞ്ഞു. 2 തിയറം എന്തൊക്കെയാ? ഡൈവേർജൻസ് തിയറവും സ്റ്റോക്സ് തിയറവും. 2 ലോ പറഞ്ഞു, ഗോസ് ലോയും Ampere's law. ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? Okay, then I'll ask you a question. You have to just give me the numbers as answers. Okay, 2 question ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 2 numbers answers ആയിട്ട് പറയണം. In how many, അല്ലെ EMFT തന്നെ പറയാം, ജനറൽ ആണ്, generalized question. In EMFT, how many coordinate systems should we study and how many types of integrals should we study? എത്ര coordinate systems ഉണ്ട്, എത്ര integrals ഉണ്ട്? കോമ ആൻസർ പറയും. 1, 2, 2, 3 അങ്ങനെ ആൻസർ പറയും. എത്ര കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, എത്ര ഇന്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട്? പെട്ടെന്ന് ചാറ്റിൽ പറയും. ഞാൻ ഹിന്റ് പറയാം. കാർട്ടീഷ്യൻ 1, വേറെ ഏതൊക്കെയുള്ള? അങ്ങനെ എത്ര കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്? 3 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ്. ഏതൊക്കെയാ? 3 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? കാർട്ടീഷ്യൻ, സിലിണ്ട്രിക്കൽ, സ്ഫെറിക്കൽ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഇന്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട്? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടി. 3 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. എത്ര ഇന്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട്? പെട്ടെന്ന് പറയും. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ. അതുപോലെ അങ്ങനെ എത്ര ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്? സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ. അതുപോലെ എത്ര ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്? ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ ആൻഡ് വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ. അല്ലേ? ഇത് ഓർമ്മ വന്നോ? റിവൈസ് ആയത് ഓർമ്മ വന്നില്ലേ? അത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്നോ? 3 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാ? അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയൂ. മനസ്സിലായി എന്ന് പറയും. ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടോ? ചാറ്റിൽ ഇത്ര സംസാരിക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഞാൻ 3 ഉണ്ട്.
ഞാൻ വെറുതെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. കാർട്ടീഷ്യൻ ഏതൊക്കെയാ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഫോർമുലാസ് പറഞ്ഞുതരാം, പക്ഷെ അത് ഓർമ്മ വന്നു. കാർട്ടീഷ്യൻ, സിലിണ്ടറിക്കൽ, ആസ് വെൽ ആസ് സ്ഫെറിക്കൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ 3 ഇന്റഗ്രൽസ് ഉണ്ട്. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ, വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ. ഓർമ്മ വന്നല്ലോ? ഓർമ്മ വന്നോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ. ഓർമ്മ വന്നോ എല്ലാവർക്കും അത്? അപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ റിക്വയർമെന്റ്? കാർട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന എക്സ് വൈ സെഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. എന്തുകൊണ്ടാ റീസൺ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് ബെറ്റർ യു നീഡ് ടു നോ സിലിണ്ടറിക്കൽ. കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചതിനാൽ സിലിണ്ടർ ആയി. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ 2 ലൈൻ വരച്ചതിന് എന്തായത്? സിലിണ്ടർ ആയി ഇല്ലേ? അപ്പൊ ടു നോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബെറ്റർ വി നീഡ് എന്ത് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്? സിലിണ്ടറിക്കൽ. ടു നോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബെറ്റർ, ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയി. കണ്ടോ? സോ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി വി നീഡ് ടു ഹാവ് സ്ഫെറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഇവിടെ എന്ത് വേണം? ഇവിടെ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റെലവെന്റ് ഫോർമുലാസ് അണ്ടർ ദി സെക്ഷൻ? ഇവിടെ ഉള്ള റെലവെന്റ് ഫോർമുലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 3 ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യം നമുക്ക് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഫോർമുലാസ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആവും. ഒരു സിംഗിൾ ഫോർമുല പറഞ്ഞുതരാം, അതിലെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതില് ഇങ്ങനെ 3 ഇന്റഗ്രൽ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേണം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഈ ലൈനും സർഫസും വെക്റ്റർ ആണ്. ഈ ലൈൻ ഇന്റഗ്രലും സർഫസ് ഇന്റഗ്രലും എന്താ? വെക്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ എന്താ? അത് സ്കെയിലർ ആണ്. അതെന്താ? അത് സ്കെയിലർ ആണ്. Look, I am focusing in such a way that even if you don't remember the initial part, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുള്ള വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്കെയിലർ ആണ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം? ഇനി ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ ടെൽ യു എ ടെക്നിക്. ഒരു ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഐ ടെൽ യു അബൌട്ട് സം. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. വിൽ ഗിവ് സം കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് 3 എണ്ണത്തിനും കുറച്ച് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് തിങ്സ് ഈസി ഫോർ us. അതായത് H1, H2, H3. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ? ഇത് ആദ്യം നമുക്കിവിടെ കാർട്ടീഷ്യൻ എഴുതാം. കാർട്ടീഷ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ AX, AY, AZ വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാണെങ്കിൽ AX, AY, AZ. ഇനി നമുക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ എഴുതാം. സിലിണ്ടറിക്കൽ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താ? A0, A5, AZ. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഫെറിക്കൽ എഴുതാം. സ്ഫെറിക്കൽ AR, A തീറ്റ, A5, AR, R തീറ്റ 5. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെ അങ്ങനെ എഴുതിക്കോ. AR, A തീറ്റ, A5. അത് അങ്ങനെയാണ് എഴുതണമെങ്കിൽ XY Z എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ റോ 5 Z എന്ന് എഴുതാം. ഇത് R തീറ്റ 5 എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നോക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? ഈ 3 എണ്ണത്തിന് എങ്ങനെ കൊടുക്കുക? ഇതിന്റെ കുറച്ച് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അതെങ്ങനെ യൂസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ H1, H2, H3 1, 1, 1. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒന്നും ഓർത്തിരിക്കാനില്ല. ഇവിടെ 1 റോ 1, ഇവിടെ 1 R സൈൻ തീറ്റ, 1 R സൈൻ തീറ്റ. ഇനി ലൈൻ വെക്ടർ ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നോക്ക്, ഇനി 3 എണ്ണം എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആയിരിക്കണം, സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ആയിരിക്കണം. ലൈനിന്റെ ആണെങ്കിൽ ലൈനിന്റെ എലമെന്റ് ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ, ലൈനിന്റെ ചെറിയൊരു വെക്ടർ എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല. നോക്ക്, H1 ടൈംസ് നമുക്ക് എനിക്കിവിടെ XYZ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ UVW എന്ന് പറയാം. നമുക്കിവിടെ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ UVW, AU, AV, AW. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയാ? H1 ആദ്യത്തെ H1 എഴുതുക AU ടൈംസ് DU ടൈംസ് പിന്നെ H1 DU ടൈംസ് AU, H1 DU ടൈംസ് AU പ്ലസ് H2 എഴുതിയിട്ട് DV രണ്ടാമത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? V ആണ്. DV ടൈംസ് AV പ്ലസ് H3 ടൈംസ് DW ടൈംസ് AW. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ലൈൻ വെക്ടർ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കാം. സ്ഫെറിക്കൽ എടുക്കാം. സ്ഫെറിക്കൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം H1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1,
പിന്നെന്താ ആർ എന്താണ് ആർ തീറ്റ 5 അല്ലേ, അപ്പൊ DR/AR പ്ലസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോ ആർ ടൈംസ് പിന്നെന്താ D(θ)A(θ) പ്ലസ് മൂന്നാമത് വരുമ്പോ ആർ സൈൻ തീറ്റ ടൈംസ് ആർ തീറ്റ ആൻഡ് 5 D(5)A(5). ഇത് മനസ്സിലായി? എനിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എഴുതുന്ന മനസ്സിലായോ എവറിബഡി? ഇറ്റ്സ് എ റിവിഷൻ ഓൺലി, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എല്ലാത്തിനും എഴുതാൻ പറ്റില്ലേ? മനസ്സിലായെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് പറ. ഉടനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം. മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളത്? H1 H2 H3 ഓർത്തിരുന്ന മാത്രം മതി. ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ H1 H2 H3 കാർട്ടീഷ്യൻ ആകുമ്പോൾ 1 1 1, ഇത് 1 റോ 1 R സൈൻ തീറ്റ. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് കൂട്ടണം? ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ DX DY DZ, ഇവിടെ DR D റോ D5 DZ കണ്ടോ, D റോ D5 DZ. ഇവിടെയോ DR D(θ) D5 കണ്ടോ, DR D(θ) D5. അതിന്റെ കൂടെ കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എഴുതണം. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായെന്ന് പറയൂ. ലുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറയൂ. മനസ്സിലായത് എല്ലാവർക്കും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയൂ. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് എഴുതിക്കോളില്ലേ? ഇതെല്ലാവരും എഴുതില്ലേ? സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതില്ലേ? ഇല്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെ സർഫസിനും പറഞ്ഞുതരാം. ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. ലുക്ക്, ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് യു ടു മിസ് ഔട്ട് ഓൺ എനിത്തിങ്. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ് റിവൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാ പോയിന്റും നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇനി നമുക്ക് സർഫസ് എങ്ങനെ എഴുതാന്നുള്ളതും പറഞ്ഞുതരാം. നോക്ക്, സർഫസിനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, അതും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സർഫസിന് എഴുതാം, പിന്നെ വോളിയത്തിന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെ വോളിയമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. പക്ഷെ സർഫസിന് എഴുതുമ്പോൾ നോക്ക്, നമ്മൾ ഏതാണോ എടുക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ. സർഫസിനെ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ചോ. സർഫസിനെ എഴുതുമ്പോ നോക്ക്, സർഫസിന് ആദ്യം നമ്മള് ആദ്യത്തെ ടേം ആദ്യത്തത് എടുക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ എടുക്കും. ആദ്യത്തെ H2 H3 ടൈംസ് H2 H3 അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഎഫിഷ്യൻസ് കണ്ടോ, H2 H3 അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? DVയും DWയും. പക്ഷെ അത് AU ആയിരിക്കും. ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിരിക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് എടുക്കരുത്. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ H1 H2 H3 മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. രണ്ടാമത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ H3 H1 എടുക്കണം. H3 H1 അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ DWയും DUയും പക്ഷെ AV ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ അല്ലേ. പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ എടുക്കുമ്പോൾ H1 H2 DU DV ടൈംസ് AW. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. ഇത് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലായി, ലൈൻ എലമെന്റ് ആയി, സർഫസ് ആയി. വോളിയത്തിന് ഒന്നുമില്ല. വോളിയത്തിന് എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. H1 H2 H3 DU DV DW. ഇത് ചെയ്യില്ലേ? മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂന്നാമത്തേനെ എഴുതുന്നെങ്കിൽ എന്താ? 1R R സൈൻ തീറ്റ. അപ്പൊ 1R R സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ R² സൈൻ തീറ്റ DR D(θ) D5. ഇതാണ് DV. ക്ലിയർ ആയത്? പെട്ടെന്ന് പറയൂ. ക്ലിയർ ആയത്? പറഞ്ഞൊന്നും ക്ലിയർ ആയോ? ഇല്ലേ? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത്. അപ്പൊ എന്ത് ടോപ്പിക് ആയത്? സർഫസ് ഇന്റഗ്രലില് വോളിയം ഇന്റഗ്രലിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആയി. അല്ല, മൂന്ന് ഇന്റഗ്രൽസിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡൈവേർജൻസ് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഡൈവേർജൻസ്. ലെറ്റ്സ് സേ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ദിസ്. ഡെൽ ഡോട്ട് എന്റെ മനസ്സിലാക്കിയാല് ലെറ്റ്സ് സേ എ ഇസ് എ വെക്ടർ ഗിവൺ ബൈ, നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താ പഠിച്ചത്? മൂന്ന് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ വേറെ പഠിക്കണ്ടല്ലോ. UV W H1 H2 H3 മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. H1 H2 H3 ഇതുപോലെ ഐ വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് UV W മൂന്ന് വെക്ടേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ UV W. അപ്പൊ അതായത് AU വരും. അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലെറ്റ്സ് AU AV AW ആൻഡ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആർ AU AV AW. അതായത് ഇങ്ങനെ വരിക. നമുക്കൊരു വെക്ടർ ഉണ്ട് A, ദാറ്റ് ഇസ് AU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, സ്മോൾ AU എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ AV പ്ലസ് AW. ഇങ്ങനെ ഒരു വെക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൗ വാട്ട് ഇസ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ? അത് പറഞ്ഞുതരാം. H1 H2 H3 ടേംസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏതിനു വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തുതരാം. ദെൻ വിൽ ഡു പ്രോബ്ലം ഓൾസോ. 1/H1 H2 H3 1/H1 H2 H3 ഇതെന്തായാലും എഴുതുക.
1/H1H2H3 എന്തായാലും എഴുതാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ബിഗ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഓക്കെ, അതന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഇനി ഫസ്റ്റ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു യു. ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഡോ/ഡോ യു ആദ്യത്തെ യു അല്ലേ, ഇത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് എ യു ടേം വേണം. പക്ഷെ എ യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എഴുതുമ്പോ മറ്റേ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലേ എ യു, ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതുന്ന എ യു ആയിരിക്കും. എ യുവിനെയാണ് ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. പക്ഷെ എ യുവിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് H2H3 വേണം. സോ H2H3 എ യു, അത്രേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു. പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്ത ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഡോ/ഡോ വി. അപ്പൊ ഞാൻ ഡോ/ഡോ വി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എ വി വേണം. പക്ഷെ എ വിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക H3H1 ആയിരിക്കും. H3H1 ടൈംസ് എ വി പ്ലസ് ഡോ/ഡോ യു/വി/ഡബ്ല്യു. ഓക്കെ, ഒരു സ്പേസ് ഇത്തിരി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഓക്കെ, ഇത് ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തതല്ലോ, താഴത്തേക്ക് എടുത്തതാ. മൂന്നാമത്തെ എഴുതുമ്പോ എന്താ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ AW ആയിരിക്കും. പക്ഷെ AWയുടെ കൂടെ ഞാൻ എന്താ എഴുതാ, H1H2 ടൈംസ് AW. കഴിഞ്ഞു. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അതായത് ഏതെടുക്കണ്ടേ, നമുക്ക് റേഡിയസ് എന്താ സ്ഫെറിക്കൽ തന്നെ ചെയ്യാം. സ്ഫെറിക്കൽ ആകുമ്പോ H1H2H3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 1r sin θ ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടുത്തെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാ, AR Aθ A5. Okay, now let's say the values are given as A is equal to ഇങ്ങനെ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്ക്, AR plus AR Aθ plus A5. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ വരിക. ഡെൽ ഡോട്ട് എ, ലെറ്റ്സ് സേ ഐ ആം ആസ്കിങ് ഡെൽ ഡോട്ട് എ. എന്താ ആദ്യം പറഞ്ഞ 1/H1H2H3 എന്തായാലും എടുക്കണം. സോ 1 ഇവിടെ ഞാൻ ഡെൽ ഡോട്ട് എ എഴുതിയാല് ആദ്യം 1/H1H2H3 എടുത്തേ പറ്റൂ. അതായത് 1r sin θ എന്ന് പറയുമ്പോൾ r² sin θ എന്ന് വരും. ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ r വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. r θ5 അല്ലെ, r θ5. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ r വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. r വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. r² sin θ, r sin θ, r² sin θ ടൈംസ് AR പ്ലസ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, r θ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. θ വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടും എന്ന് പറയുന്നത് r sin θ ടൈംസ് Aθ പ്ലസ് 5 വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. 5 വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ബാക്കി രണ്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, r ടൈംസ് A5. ഇങ്ങനെയാ വരിക. ഇതേ മോഡലിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ we will do a question that was asked. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. നോക്ക്, ഇതേ ഫ്ലോയിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം അല്ലെ. ഓക്കെ, എല്ലാം വരുന്ന ഒരു സ്ഫെറിക്കലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ഫെറിക്കല ചെയ്യാന്നോ, എന്നാ സ്ഫെറിക്കല ചെയ്യാം. നോക്ക്, സ്ഫെറിക്കല ചെയ്യാം. സിലിണ്ടറിക്കൽ ചെയ്യാം. സ്ഫെറിക്കൽ ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി എഴുതിയല്ലോ. ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം, നോക്കിക്കോ. 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനാ, 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്നത്. നോക്ക്, ഇൻ an electrostatic field the electric field displacement density D തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കാർട്ടീഷ്യൻ ആയിപ്പോ അല്ലേ. നോക്കൊരു മിനിറ്റ്, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇതിന്റെ ആൻസർ 0.5 കുളും. ഞാനത് എന്തായാലും അത് കഴിയുമ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ 0.5 കുളുമ്പാണ്. ഇത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തോളൂ. വി വിൽ ഡു ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താ അറിയോ, കാർട്ടീഷ്യൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം സ്ഫെറിക്കലിൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം, അല്ല സിലിണ്ടറിക്കൽ ചെയ്യാം. സ്ഫെറിക്കൽ നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയല്ലോ. സിലിണ്ടറിക്കൽ നിന്ന് ചെയ്യാം. നോക്ക്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക്. എന്താ പറയുന്നത്, സ്റ്റാറ്റിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻസൈഡ് എ ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം വിത്ത് റിലേറ്റീവ് പെർമിറ്റിവിറ്റി 2.25 എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഈ തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, R ഉണ്ട്, AR ഉണ്ട്, Aθ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോറി ρ5z. റോ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ റോന് പകരം R ആയിട്ട് എഴുതിയെന്നുള്ളൂ. ρ5z
അപ്പൊ എന്താ സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണ്. വേർ AR, A5, AZ ആർ ദി യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് അലോങ് ദി റോ 5Z ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 6 എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇഫ് ദി അബവ് എക്സ്പ്രഷൻ റെപ്രസെന്റ്സ് എ വാലിഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ദ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് ഫീൽഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എപ്സിലോൺ നോട്ട്. അപ്പൊ എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റോവി ആണ്. എന്താ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ? ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോവി എന്ന് അറിയാം. ഇതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോവി. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇ ആ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഡിന് പകരം എന്ത് ചെയ്താ? എപ്സിലോൺ ഇ. ഡിന് പകരം എപ്സിലോൺ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോവി. അപ്പൊ എപ്സിലോൺ പുറത്തെടുത്താൽ, എപ്സിലോൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്സിലോൺ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോവി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഏതിലാ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സിലിണ്ടറിക്കൽ. സിലിണ്ടറിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് എറോ A5 AZ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് AR A5 AZ എന്ന് എഴുതാം. അതിന്റെ H1 H2 H3 എന്താ? H1 H2 H3 എന്ന് പറയുന്നത് 1 റോ 1 ആണ്. 1 റോ 1. ഓക്കെ, അതിന് നോക്ക്. അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഇതെങ്ങനെ എഴുതാ? എപ്സിലോൺ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1/H1 H2 H3. 1/H1 H2 H3 എന്ന് പറയുന്നത് 1/H1 H2 H3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോ എന്ന് തന്നെ വരുള്ളൂ. 1 റോ ഇൻറ്റു ആദ്യം എന്ത് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം? R വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ടൈംസ്. പക്ഷെ R വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് 2R ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് കൂടെ വരും. ഇവിടെ 6 എന്ന് എഴുതാം. 1 റോന് വരെ ഇവിടെ 6 ആണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 6 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ 6 വന്നിട്ട് ബിക്കോസ് ഇതിൽ H2 H3 കൂടെ എടുക്കണം. R നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ H2 H3 കൂടെ എടുക്കണം. R ഇൻറ്റു 2R, R ഇൻറ്റു 2R പ്ലസ് ഇനി 5 വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഡോ ബൈ ഡോ 5. 5 വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വരും. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 തന്നെ ഉള്ളൂ. 5 എന്താ കോഎഫിഷ്യന്റ്? 3/t. 1 ഇൻറ്റു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും എഴുതാനില്ല, 3/t പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ Z ടൈംസ് Z വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും 1 വരും, അല്ല 6 വരും. അഗൈൻ 6 വരും അല്ലേ? ബാക്കി H1 H2 എടുക്കണ്ടേ? അപ്പൊ 6 വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താ വരിക? 6 എന്നാ വരിക. 6 ആണ് വരിക. ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയി. 5 വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 5 അല്ല, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് 0 ആയി. Z വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ 6 ഉള്ളൂ, അതും 0 ആയി. ഇത് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. 1 റോ എന്നുള്ളത് 1/R എന്ന് എഴുതാം. 1/R ടൈംസ് ഡോ ബൈ ഡോ ആർ ഓഫ് 2R² എന്ന് വരും. ഈ 2R² എന്ന് പറയുന്നത് 1/R ടൈംസ് ഓഫ് ഇത് 4R എന്ന് വരും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് കിട്ടും. 4 എന്ന് കിട്ടും. സോ therefore എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ഡെൽ ഡോട്ട് ഇ is equal to rho v, which is equivalent to epsilon times 4. Therefore rho v is equal to ഇത് എത്രയായത്? 4 എന്ന് വന്ന 4 എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും. 4 എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ എപ്സിലോൺ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? എപ്സിലോൺ എത്രയാ തന്നിട്ടില്ലേ? 2.25. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4 ടൈംസ് എപ്സിലോൺ ആർ എപ്സിലോൺ നോട്ട്. എപ്സിലോൺ ആർ എപ്സിലോൺ നോട്ട്. എപ്സിലോൺ ആർ എത്ര തന്നിട്ടില്ലേ? 2.25. 2.25. അപ്പൊ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരിക? 9 എന്ന് വരും. 9 എപ്സിലോൺ നോട്ട് ആണ് ഫൈനൽ ആൻസർ. മനസ്സിലായത്? ഈ മോഡൽ മനസ്സിലായോ? എല്ലാവർക്കും ഈ മോഡൽ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി എന്ന് പറയൂ. മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്? ഉഷാറായിട്ട് പറയൂ. ഡൈവേർജൻസ്, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡൈവേർജൻസ് ഫോർമുലയും പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും? ഓക്കെ, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവും. കോപ്പി ചെയ്തിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. പെട്ടെന്ന് കോപ്പി ചെയ്തേ. ഇതെന്താ ടോപ്പിക്? ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഡൈവേർജൻസ്. നോക്ക്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്ക്. അതായത് ലെറ്റ്സ് സേ യു മൂവിങ് എ ചാർജ് ഫ്രം എ ടു ബി. എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബിയിലോട്ട് ഒരു ചാർജിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി സേ സം വർക്ക് ഇസ് ഡൺ. Now what is this work done? This work done is given by, ഇതിന് 3 കൺസെപ്റ്റും വരും. Work done is given by potential difference into charge. This work done is given by potential difference into charge. ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, now how to find out the potential difference? അത് 2 ഫോർമുലാസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും പൊട്ടൻഷ്യലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം. സോ V is given by minus integral of E dot dl. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഫോർമുല. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ, വോൾട്ടേജ്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ ഫോർമുല. ഇതുപോലെ തന്നെ E is equal to ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഡെൽ ഓഫ് V. ഇതാണ് ഫോർമുല. ഇത് രണ്ടുമാണ്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ്, വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ കോൾഡ് ആസ്? ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു.
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ പേരാണ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടു ബി, അതായത് വി ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കും, മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ. ഞാൻ ഇവിടെ എ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ? ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി, എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വാട്ട് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു, മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ, എയിൽ നിന്നും ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ. ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ, ഇത് മോളില് നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? ആദ്യം ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, മൈനസ് എ. ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബി മൈനസ് വി എ. So if I have to find out VB minus VA, I have to use this formula. അങ്ങനെ മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ. ലിമിറ്റ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടു, പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എ ടു ബി എന്ന് എഴുതി. ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ബി, എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വി എ. സോ ദിസ് വർക്ക് ഡൺ നൗ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വി ബി മൈനസ് വി എ ടൈംസ് ചാർജ്. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻടു ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ജസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഓൾ ഓഫ് യു? ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ, നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് we will discuss some, look what are the major types of formulas and all we will discuss. ഇതൊന്ന് എത്ര ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കോപ്പി ചെയ്തേ. ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല പോയിന്റ്സ്, കുറച്ച് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് പഠിക്കാം. ഇതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം. ഇത് മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവരും കോപ്പി അല്ലേ? സോ നൗ വിൽ റിമെമ്പർ സം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഡ്യൂ ടു some charge distributions. For charge distributions karanammulla electric fields we will try to recall. Okay, no, electric fields due to charge distributions. നമുക്ക് ഓർക്കാൻ നോക്കാം. എത്ര ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്? എത്ര ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓർമ്മയുണ്ട്? എത്ര ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർമ്മയുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6. എത്ര ഓർമ്മയുണ്ട്? I tell you, we have around 4 charge distributions to remember. 4 charge distribution നമുക്ക് we have to remember. Okay, one is point charge. Okay, first is point charge. ഇങ്ങനെയുള്ളതിന് point charge എന്ന് പറയും. Second is called as line charge. ഇത് കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ. Third is surface charge. And fourth is volume charge. Okay, surface charge എന്ന് പറയാൻ കണ്ടോ, ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ചാർജ് ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, അതിനെന്താ പറയാ? സർഫസ് ചാർജ്. അത് റോ എസ് ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ്സ്. ഇത് റോ എൽ ആയിരിക്കും യൂണിറ്റ്സ്. പിന്നെന്താ? വോളിയം, ഒരു വോളിയത്തിലുള്ള ചാർജ്. വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് 3D ആയിരിക്കും. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒരു 3D ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച്, ഇത് വോളിയം ചാർജ്. ദിസ് ഇസ് വോളിയം ചാർജ്, റോ വി. ഇത് യൂണിറ്റ്സ് കുളും പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇത് കുളും പെർ മീറ്റർ ആയിരിക്കും, ഇത് കുളും പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്തൊരു വോളിയം ചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട്? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 3-4 കേസിന്റെയും ഈ ഓരോ ചാർജിന്റെയും ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വിൽ ട്രൈ ടു റീകോൾ. പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ പറഞ്ഞുതരാം. പോയിന്റ് ചാർജ് ക്യൂ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്? Electric field is given by Q divided by 4 pi epsilon r square. Q divided by 4 pi epsilon r square AR. Radially outward. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചത് റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ്. അതാണ് പോയിന്റ് ചാർജിന്റെ. ലൈൻ ചാർജിന്റെ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ലൈൻ ചാർജിന്റെ എങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ലൈൻ ചാർജിനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഗോസ് ലോ. ഗോസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലൈൻ ചാർജ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു സിലിണ്ടർ കൊടുക്കുക. ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു എന്തോ കൊടുക്കുക? ഒരു സിലിണ്ടർ കൊടുക്കുക. സിലിണ്ടർ ഇത് റോയൽ ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ എൻക്ലോസ് ചെയ്യും. സിലിണ്ടർ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എല്ലാവിടെയും ഈ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സിലിണ്ടർ അറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സെയിം ആണ് ഈ ചുറ്റും. അതിനെ പറയാ എന്താ പറയാ, ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയും. ഗോസിയൻ സർഫസ് ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇത് കണ്ടോ, ഇത് പ്ലസ് 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 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ത്രൂ ഔട്ട് എന്ത് സെയിം ആയിരിക്കും, ഡി സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഡി ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്താ, സർഫസ് ഏരിയ എന്താ, ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ആയിരിക്കും. ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ് എന്തായിരിക്കും, റോയൽ ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരിക്കും. റോയല് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ്, എച്ച് ഉള്ളപ്പോ എച്ച്, അപ്പൊ എച്ച് ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, റോയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. പക്ഷെ അത് ഡി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതാം, നമുക്ക് അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാലോ, എന്തിനാ സമയം എടുക്കുന്നത്. റോയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറ്റും. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, എപ്സിലോൺ ഇ ആണ്. therefore ഇ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ലൈൻ ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, സോറി ഇത് സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അല്ലല്ലോ. സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിലിണ്ടറിന് ചുറ്റുമുള്ള 2π ആർ എച്ച് ആണ്. 2π ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് ഈ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ ഈ കേർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ 2π ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ്. എച്ച് ക്യാൻസൽ ആയി. ഇവിടെ താഴെ എന്ത് തോന്നുന്നു, 2π ആർ എന്ന് തോന്നുന്നു. 2π ആർ എന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇത് എപ്സിലോൺ ഇ ആയതുകൊണ്ട് ഇ എന്തായിരിക്കും, റോയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2π എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ആർ. ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും, പുറത്തോട്ടായിരിക്കും. പുറത്തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ റോ ആയിട്ട് എടുക്കാം. റോ 5 സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് എ റോ A5 AZ. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ലൈൻ ചാർജ്. ഇത് ഡ്യൂ ടു ലൈൻ ചാർജ്. ഇനി ഇതോ സർഫസ് ചാർജിന്റെ എന്തായിരിക്കും, സർഫസ് ചാർജിന്റെ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പമായിരുന്നു. റോ എസ് ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, റോ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ ടൈംസ് എ എൻ. എ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ വെക്ടർ ഇതാണ് ഫോർമുല. റോ എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എപ്സിലോൺ ടൈംസ് എ എൻ. അതായത് എ എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക, നോർമൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ഷീറ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും. താഴെയാണെങ്കിലോ, താഴത്തെ നോർമൽ വെക്ടർ ഫ്രം ദി സർഫസ് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി നോർമൽ വെക്ടർ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്റ്റഡ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ മുകളിലാണ് പോയിന്റെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് എ എൻ, താഴെ പോയിന്റെങ്കിൽ ഫ്രം ദി സർഫസ് ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്റ്റഡ് എ എൻ. കണ്ടോ. ഇനി വോളിയം ചാർജിന് നമ്മൾ അഗൈൻ ഫൈൻഡ് യൂസിങ് വിച്ച് ഫോർമുല, ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഫിയറിനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഒരു സ്ഫിയർ വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് ഫോർ സ്ഫിയർ. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്ക്. ഫോർ എ യൂണിഫോംലി ചാർജ് സ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ. ഇതൊരു സ്ഫിയർ ആണ്. Okay, of charge density rho ആണ്. Okay, now the radius is in the capital R. Now he is asking you the electric field at R/2 as well as 2R. R/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ inside. R/2 is inside, 2R is outside. ഇതാണ് സെന്റർ എങ്കിൽ R/2 is inside and 2R is outside. അപ്പോൾ how to do this is we use the concept of Gauss law. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്ഫിയറിന്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ കൺസെപ്റ്റ്, ഗോസ് ലോ ആണ്. ക്ലോസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ക്യൂ എൻക്ലോസ്ഡ്. ഇത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അലോങ് ദി സ്ഫിയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. അതിനാണ് ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അലോങ് ദ സ്ഫിയർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡീനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഡീനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക, ഡി പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് വരും. ഈ ഡീനെ എപ്സിലോൺ ഇന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താ വരിക, ഡീനെ നമുക്ക് ഓക്കെ. സോ വിൽ ഡു ദിസ്. സോ ഇൻസൈഡ് ആദ്യം എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ നമുക്ക് കേസ് ഇൻസൈഡ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇൻസൈഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക, എപ്സിലോൺ ഇ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് എ 4π ആർ സ്ക്വയർ വേർ ഇറ്റ് ഇസ് സർഫസ് ഏരിയ. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്സിലോൺ ഇന്ന് എഴുതി. ഇൻസൈഡ് ആയപ്പോ 4π ആർ സ്ക്വയറിൽ 4π ഇൻറ്റു ഇൻസൈഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താ, ഇൻസൈഡ് R/2 ആണ്. 4π ആർ സ്ക്വയർ, ഓക്കെ, ആർ സ്ക്വയർ തന്നെ കൊടുത്തു, ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ്. അല്ല, 4π ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ്. എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടാവും, റോ ആണ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി. എങ്കിൽ റോ ഇൻറ്റു 4/3 പൈ ആർ ക്യൂബ്. ഒരു മിനിറ്റ്, 4π ആർ സ്ക്വയർ 4/3
പൈ ആർ ക്യൂബ്. ആർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? r/2 ദി ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും. r/2 ദി ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നായിരിക്കും അല്ലേ? ആ നൗ ഇതോ ഡി ഡോട്ട് ഡി എസിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ നോക്ക്. ഇവിടെയും ഡി ഡോട്ട് ഡി എസിന് ഡീന് എപ്സിലോൺ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇൻസൈഡ് ആർ, ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇൻസൈഡ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു r/2. ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു r/2. സോ ഡീന് എപ്സിലോൺ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു. ഡി എസിന് എന്താ കൊടുക്കുക? 4π r²ന് 4π ഇൻറ്റു r/2 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു. r/2 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുത്തു. സോ എപ്സിലോൺ ഇ 4π. ഓക്കെ, ഇത് r/2 എന്നുള്ളത് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് r/2 സ്ക്വയർ r/2 എന്ന് മാത്രം വരും. സോ എപ്സിലോൺ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ρ/3 എന്ന് വരും. ρ/3 ഇൻറ്റു r/2 എന്ന് വരും. സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻസൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് r/2. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് r/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ρr/6 എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും. ρr/6 എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? യെസ്, വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ρr/6 എപ്സിലോൺ. ഇനി ഔട്ട്സൈഡോ? ഇനി വി വിൽ ഡു ഔട്ട്സൈഡ്. ഔട്ട്സൈഡ് r is equal to 2r. അപ്പോഴും എന്താ? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് d dot ds is equal to charge enclosed. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഈ d എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഞാൻ d തന്നെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് എപ്സിലോൺ എന്ന് എഴുതി. ds ന് പകരം പുറത്തായതുകൊണ്ട് 4π ഇൻറ്റു 2r ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. 4π ഇൻറ്റു 2r ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. ds അത്ര വരും. പക്ഷെ ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4/3 ഇൻറ്റു പൈ r³ വരുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഈ റേഡിയസിന്റെ പുറത്ത് ചാർജ് ഇല്ല. എത്ര ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ 4/3 ഇൻറ്റു പൈ r³ ഇൻറ്റു റോ എന്നേ വരുള്ളൂ. കണ്ടോ? ഇവിടെ എന്താ? റോ ഇൻറ്റു നേരത്തെ എടുത്തപ്പോ r/2 ിലുള്ള ചാർജ് ആയിരുന്നു. സോ 4/3 ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു r/2 ദ ഹോൾ ക്യൂബാ. പക്ഷെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തൊരു എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളപ്പോ r³ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 4π ക്യാൻസൽ ആയി. ഇവിടെ 2 എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു 4r² എന്ന് വരും. 4r² എന്ന് വരും. 4r² is equal to r³ into rho, r³ into rho divided by 3 എന്ന് വരും. ഇവിടെ r² r ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്താ വരിക? റോ r by 12 epsilon എന്ന് വരും. 12 epsilon എന്ന് വരും. This is electric field at 2r. So now when you divide it, rho r by എത്ര വരിക? Electric field at r/2 divided by electric field at 2r എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് 2r ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറയുക? ഇത് ρr/6 എപ്സിലോണും ρr/12 എപ്സിലോണും. ഇത് ρr/6 എപ്സിലോണും ഇത് ρr/12 എപ്സിലോണും. ρr/എപ്സിലോൺ എന്തായാലും ക്യാൻസൽ ആവും. 1/6 ഡിവൈഡ് ബൈ 1/12. ഈ 12 മോളിൽ വരുമ്പോൾ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഫൈനൽ ആൻസർ 2 എന്ന് കിട്ടും. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഇനി 3 ഇക്വേഷൻസ് വിൽ ജസ്റ്റ് സമ്മറൈസ്. I'll just summarize 3 equations for you. നോക്കാം. 3 ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് I'll give you the equation. And കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് this is the equation. Del dot j is equal to minus d rho v minus dou rho v by dou t. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരാവുന്നത് only one possibility, that is ഇതായത് വോളിയം ചാർജ്. ഇത് എന്താ അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ വോളിയം ചാർജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം, വോളിയം ചാർജ്, ലെറ്റ്സ് സേ യു ഹാവ്, ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റ്സ് സേ യു ഹാവ് എ വോളിയം ചാർജ്, എ ടൈം വേരിയിങ് വോളിയം ചാർജ് വിത്ത് എൻ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ. നോക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. റോ വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ വരും. റോ വി നോട്ട് ഇൻറ്റു ഇ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ടൈംസ് ടി. ഈ ഒരു ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക. ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട്. അതായത് ഒരു വോളിയം ചാർജ് ഇനീഷ്യലി ലെറ്റ്സ് സേ വിത്ത് വാല്യൂ ഓഫ് റോ വി നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ആഫ്റ്റർ ഇത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യും. ഈ റോ വി നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്ത് പോകും. കണ്ടോ? റോ വി ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോണൻഷ്യലി ഡീകേ ചെയ്യും. അത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. റോ വി നോട്ട് ആണ് ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ എങ്കിൽ
it will decay with this particular function, e to the power of minus sigma by epsilon into t. ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്നത് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ. Poisson's and Laplace equation. Poisson's and Laplace equation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ ഉള്ള പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് റോ വി ബൈ എപ്സിലോൺ, മൈനസ് റോ വി ബൈ എപ്സിലോൺ. ഇതാണ് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷൻ. ഓർത്തിരുന്നോ? ഇതിന്റെ തന്നെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ഫോർ ചാർജ് ഫ്രീ റീജിയൻസ്, ചാർജ് ഫ്രീ റീജിയൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ചാർജ് ഫ്രീ റീജിയൻ ആകുമ്പോൾ റോ വി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0, ചാർജ് ഉണ്ടാവില്ല. ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ഇതാണ് ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ. ഇതിന്റെ എന്താണെന്നറിയോ ആപ്ലിക്കേഷൻ? ഈ റോ വി അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് എന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ. ബട്ട് ആസ് ഓഫ് നോ യു റിമെമ്പർ ദി ഫോർമുല ഓൺലി. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കഴിയാം? നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ, കുഴപ്പമില്ല, ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനിലൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെർ വി അപ്ലൈ ദിസ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർമുല, ഇത് ബേസിക്കലി ഇതൊന്ന് ഫോർമുല കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ വരാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിരിക്കും. അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ഫോർ കാർട്ടീഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് പറയാം. കാർട്ടീഷ്യൻ ഡെൽ സ്ക്വയർ വി ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നോ? ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ. കാർട്ടീഷ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡെൽ സ്ക്വയർ വി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഡോ സെഡ് സ്ക്വയർ. ഇത്ര ഓർത്തിരിക്കാലോ ഓൾ ഓഫ് യു? ഇത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇക്വേഷൻ, പോയിസൺസ് ആൻഡ് ലാപ്ലാസ് ഇക്വേഷൻ ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നോക്ക്. ഇനി ഇതിന്റെ തന്നെ അല്ലേ ഈ പോയിസൺസ് ആൻഡ് ലാപ്ലാസിന്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് യു വിൽ ബി ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിലിണ്ടർ, കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടേഴ്സും കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിയേഴ്സും. കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിയർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്നുള്ളൂ. കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൽ ഡ്രോ ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ വരക്കാം. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ രണ്ട് കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടറും എടുക്കാം, കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിയറും എടുക്കാം. ഇത് കണ്ടോ? ഇത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിയർ, ഇത് വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ? വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ കോൺസെൻട്രിക് സ്ഫിയർ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വി ഓഫ് ആർ. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. വി ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും, എ ബൈ ആർ പ്ലസ് ബി, എ ബൈ ആർ പ്ലസ് ബി. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ നമ്മൾ റോ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ആർ എന്ന് കൊടുത്തു. ഇവിടെ വി ഓഫ് റോ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ എൽ എൻ ഓഫ് റോ പ്ലസ് ബി, എ എൽ എൻ ഓഫ് റോ പ്ലസ് ബി. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഹൗ വിൽ ഡു ദിസ് സെൽഡലി. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അതായത് ഇനി എയും ബിയും യൂസിങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്. ഫൈൻഡ് എ ആൻഡ് ബി യൂസിങ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ്. ഇത് പോയിസൺസ് ഇക്വേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ. അതായത് മോസ്റ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു വി ഓഫ് R1 തരും, ഇവിടെ ഒരു വി ഓഫ് R2 തരും. അപ്പൊ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആയില്ലേ? ഇവിടെ എത്ര വേരിയബിൾസാ? രണ്ട് വേരിയബിൾസ്, എയും ബിയും. വി ഓഫ് R1ഉം വി ഓഫ് R2ഉം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? എയും ബിയും. ഇവിടെ എന്ത് തരും? ഇവിടെ ഒരു മേ ബി ഒരു വി ഓഫ് റോ 1 തരും, ഇവിടെ ഒരു വി ഓഫ് ഒരു റോ 2 തരും. അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഇല്ലേ?
ആ 2 റോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, 2 ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കുക. മനസ്സിലായോ? I'm giving you the concept. മനസ്സിലായത്? റിസൾട്ട് വരെയാണ്. This is understood? Yes. മനസ്സിലായോ all of you? Okay. അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടോ. അത് എന്തായാലും ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ. അതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതൊരു ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ ദ ലെങ്ത് ഇസ് L. ഇതിന്റെ എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ലെങ്ത് L ആണ്. ഈ ഇന്നർ റേഡിയസ് എയും ഔട്ടർ റേഡിയസ് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റൻസ്, ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എ കോആക്സിയൽ കപ്പാസിറ്റർ. ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ 2 pi epsilon L divided by ln of d by a. Okay, അത് ഓർത്തിരുന്നു. This is called as a coaxial, same axis ഉള്ളത്. This is called as a what capacitor? Coaxial capacitor. ഇതൊക്കെ ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇങ്ങനെ coaxial capacitor, coaxial capacitor. Okay. ഇനി സ്ഫെറിക്കൽ കപ്പാസിറ്റർ ആണെങ്കിലോ, ഇത് 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 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെയും എയും ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇത് ലെറ്റ്സ് സേ ഇത് ഇതും എയും ഇത് ഔട്ടർ റേഡിയസ് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ദിസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഇത് സ്ഫെറിക്കൽ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയും, കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ 4 pi epsilon ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 by a minus 1 by b. This is called as spherical capacitance. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? So all your questions from statics is from in and around whatever I'm telling you. സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞെടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് കോപ്പി പറഞ്ഞേ. കോപ്പി എന്ന് പറയും. ഇതുപോലെ തന്നെ there are 2 formulas in terms of ഇതുപോലെ തന്നെ 2 similar formulas we have for magnetostatics as well. അതായത് നോക്കൂ, അതായത് ഇവിടെ നോക്കാം, മാഗ്നെറ്റോസ്റ്റാറ്റിക്സില് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 2 ഫോർമുല ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഒരു ലോ ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബയോട്ട്-സവാർട്ട്സ് ലോ. എന്താ പറയുന്നത്? മെത്തേഡ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ട്-സവാർട്ട്സ് ലോ. ബയോട്ട്-സവാർട്ട്സ് ലോ അതെന്താ പറയുന്നത്? യു ഹാവ് ഒരു കറന്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ഐഡിയൽ കറന്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, and you want to find out the magnetic field at a point P which is at a distance r. The magnetic field DH is given by IDL cross AR, where AR is the radially outward unit vector, divided by 4 pi r square. Small r method. Ideal, അതായത് കറന്റ് എലമെന്റ് ഐഡിയൽ ക്രോസ് AR divided by 4 pi r square. This whenever you have a current element.
ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരെണ്ണം ഉള്ളത് എന്താ, കറണ്ട്. Let's say you have a current carrying conductor. ഇങ്ങനത്തെ current carrying conductor. You have to find out the magnetic field at a distance r. Here you can use നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആംപിയേഴ്സ് ലോ യൂസ് ചെയ്യാം. വളരെ എളുപ്പമാണ്. വാട്ട് ഇസ് ആംപിയേഴ്സ് ലോ? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് h dot dl is equal to current enclosed. Is equal to current enclosed. നോക്ക്, ഇതെന്താ, ഇതിന് ചുറ്റും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. ഒരേ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ എഴുതാം? ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് h dot dl is equal to current enclosed എന്ന് എഴുതും. h പുറത്തെടുത്തു, dl എന്ന് പറയുന്നത് 2πr ആണ്, is equal to current enclosed I. h is equal to I divided by 2πr. അത്രേ ഉള്ളൂ, I divided by 2πr. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയാ വരിക, കേളി നേച്ചർ അല്ലേ. ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ എന്താ പറയാ, യൂണിറ്റ് വെക്ടർ a phi എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഇസ് h. മനസ്സിലായത്? മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഇസ് മെത്തേഡ് 2. ഇത് മെത്തേഡ് 1. കറണ്ട് എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെത്തേഡ് 2. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടില്ല. Got it? Understood? മനസ്സിലായോ? ഒരു ഉഷാറെങ്കിലും പറയൂ. ഇത്ര സത്യം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത്ര എളുപ്പമൊക്കെ പറയാന്ന് പറയുന്നത് ടഫത്. EMFT പോലത്തെ സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ പറയാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ഓക്കെ, നോക്ക് ഇനി. Look, there is something called as boundary conditions. രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം. This side will draw for electric field and this side will draw for magnetic field. Okay. Now, what is there in boundary conditions? Let's say ഒരു boundary. നോക്കൂ, ഈ ഒരു ബൗണ്ടറി, ഇതൊരു ബൗണ്ടറി ആണ്. ഇവിടെ let's say there is a region 1 and region 2. ഇത് ബൗണ്ടറി കേട്ടോ. ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബൗണ്ടറി വേണമല്ലോ. So this is a boundary. ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ there is an electric field which is going from here E1/D1 എന്ന് പറയാം. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസോസിയേറ്റഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്. Now when it goes here from one boundary to another boundary it will change. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ E2, ഇവിടെ D2 ആയിരിക്കും. Now at the boundary you have two conditions. ഒന്ന് ടാൻജൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഇനി ബൗണ്ടറിയിൽ എന്തുണ്ടാവാം? ബൗണ്ടറിയിൽ there can be some surface charge. റോസ് സർഫസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ? റോസ് സർഫസ് ചാർജ് ഉള്ളപ്പോ what are the conditions? First condition is the tangential component of electric field is always continuous. Tangential component of electric field is always continuous. അതായത് ഇവിടെ ഒരു T1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു T1 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പുറമുള്ള ഒരു T2 സെയിം ആയിരിക്കും. രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കമ്പോണന്റ് എന്താ പറയാ, ഇത് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിനെന്താ, ഇത് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും. പാരലൽ ലൈന് ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയും. മുകളിലോട്ട് ലൈൻ എന്താ പറയാ, നോർമൽ എന്ന് പറയും. ബൗണ്ടറി റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബൗണ്ടറിയുടെ സീരീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് ടാൻജൻഷ്യലും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് നോർമൽ. അപ്പൊ എന്താ, ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. ഈ നോർമൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്, 1ൽ നിന്ന് 2ലോട്ടാ പോകുന്നത്. ഇത് റീജിയൻ 1ൽ നിന്ന് 2ലോട്ട് പോകുമ്പോ DN2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ DN1 ഇവിടുന്ന് 1ൽ നിന്ന് 2ലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ റോസിനെ സർഫസ് ചാർജിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. So DN2 is equal to DN1 plus ρs. So normal component of electric flux density എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ബൈ റോസ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ എഴുതേണ്ടത്? DN2 എഴുതുകയാണെങ്കിൽ 1ൽ നിന്ന് 2ലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ 1 എന്തിനേയും കൊണ്ടാ പോകുന്നത് 2ലോട്ട്? റോസിനെയും കൊണ്ട്. സോ DN2 നോർമൽ കമ്പോണന്റ് DN2 is equal to DN1 plus ρs. ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ കണ്ടീഷൻസ്. ഇതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇവിടെ ഒരു കറന്റ് ക്യാരിങ്, ലെറ്റ്സ് സേ ദിസ് ഇസ് ഹാവിങ് എ സർഫസ് കറന്റ് ഓഫ് K ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ. K ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ now what are the two conditions? Two conditions is PN1 is equal to ഇത് 1, ഇത് റീജിയൻ, ലെറ്റ്സ് സേ റീജിയൻ 1, ഇത് റീജിയൻ 2, നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ, ഇത് റീജിയൻ 2 ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BN1 നോർമൽ കമ്പോണന്റ് BN1 is equal to BN2. അത് ആദ്യത്തെ പോയിന്റ്.
BN1 is equal to BN2. അതെന്തായാലും ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആണ്. BN1 is equal to BN2. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, let's say you want to find out the tangential component of HT. HT ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് HT2 ആയിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എഴുതുക? HT1 പ്ലസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ പ്ലസ് വരുന്ന പോലെ ഇവിടെ K ക്രോസ് AN എന്ന് എഴുതണം. K ക്രോസ് AN. HT1 2 എഴുതുകയാണെങ്കിൽ HT1 പ്ലസ് K ക്രോസ് AN. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടത്തെ ഒരു HT1 ആണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ HT2 പ്ലസ് K ക്രോസ് AN. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. HT1 ആണ് ഇവിടെ 1 അല്ലേ, റീജിയൻ 1 ആകുമ്പോൾ HT1 എന്ന് പറയാ അതർ സൈഡിലെ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം? HT1 എഴുതണേ HT2 പ്ലസ് K ക്രോസ് AN. AN മാത്രം മാറും. ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും ANന്റെ ഡയറക്ഷൻ. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി ആണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ബൗണ്ടറി നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ANന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് കണ്ടത് താഴത്തോട്ടാ. ഇവിടെയോ ഈ സൈഡിലോ ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്നും ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്റ്റ്. ഇതാണ് ANന്റെ ഡയറക്ഷൻ. കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയോ? നമ്മളൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമ്മറി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് റിവൈസ്. ഓക്കെ, this I've covered. I tried to cover electrostatics, electromagnetic, whatever is important topics I've tried to cover it. Okay, you revise it. Okay, thank you, all the best. Okay, thank you.